एवरीवन। अज आपां गल करांगे आयल्स राइटिंग वोकैबलरी। जिस तरह आपां पहलियां वीडियोज़ दे विच गल कीती है कि आयल्स राइटिंग नूं आपां किद्दां इंप्रूव कर सकते हो, स्कोरिंग क्राइटेरिया की आ, उहदे स्कोरिंग जदों हुंदी आ किहड़े स्टैप्स यूज़ कीते जांदे आ। सो आपां नूं भी पता जिहड़ा एक स्टैप आ उहदे विच वोकैबलरी भी कंसीडर हुंदा है। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 9 ਬੈਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਚ 25% ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਰੇਂਜ ਆਫ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਔਰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੀਪਲ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੀਪਲ, ਸਮ ਪੀਪਲ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ, ਸਮ ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਪਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਨ ਜਨਰਲ ਓਵਰਆਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जाम्पल पीपल, ਹਿਊਮਨਸ, ਮੈਨਕਾइंड, ਹਿਊਮਨਕਾइंड। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ लिविंग थिंग्स की गल आ गई, ह्यूमनस की गल आ गई, पॉपूलेशन की गल आ गई, ऑल ओवर द वर्ल्ड इन जनरल। इस चीज़ आप कहेंगे इन जनरल जो ओवरऑल आप पूरी सोसाइटी की कह लो, पूरी कम्यूनिटी की कह लो, या पूरे वर्ल्ड की गल करते हैं उदों आप कह सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल रिसर्चेस इन मैडिकल साइंसिस शुड बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड। बिकॉज जिहड़ियां मैडिकल साइंसिस दे विच रिसर्चेस होणगियां वो ऑल ओवर वर्ल्ड बेनीफिशियल होणगियां। ये नहीं है कि वो पर्टिकुलर सिटी दे विच इन्वेंशन होई आ ते उत्थों दे लोकां नूं ही उहदा बेनीफिट होऊगा। नो, ओवरऑल पॉपूलेशन की गल कीती जांदी आ तो उत्थे आपां कह सकदे हां ऑल ह्यूमन काइंड, ऑल मैन काइंड, ऑल ह्यूमनस। रिसर्चेस इन मैडिकल साइंस शुड बी यूज्ड फॉर द बेनीफिट ऑफ ऑल ह्यूमनस, ऑल मैन काइंड, ऑल ह्यूमन काइंड। इत्थे होर आपां टैक्नोलॉजी की भी गल कर सकते हैं। एडवांसमेंट इन टैक्नोलॉजी शुड बी यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड और मैन काइंड। सो जिथे आपां ओवरऑल पॉपूलेशन की गल करनी आ, ओवरऑल आपां वर्ल्ड की गल करते हैं, कम्यूनिटी की गल करते हैं, उत्थे ह्यूमनस, मैन काइंड, ह्यूमन काइंड के तुसीं ये 3 वर्ड यूज करने आ। सो नैक्सट थिंग इज ओवरऑल पॉपूलेशन इन जनरल। एक पर्टिकुलर सिटी की गल होगी या पर्टिकुलर किसी ग्रुप ऑफ पीपल की गल होगी या किसी स्टेट की गल होगी तो उत्थों की आप कह सकते हैं पब्लिक, सोसाइटी। पब्लिक आप किद्दां कह सकते हैं, नैशनल पार्क्स शुड बी ओपन फॉर द पब्लिक। कि जो भी नैशनल पार्क्स ने किसी सिटी दियां, किसी स्टेट दियां या कुछ भी आ तो उन्होंने पब्लिक के लिए ओपन आप करना चाहिए। नैशनल पार्क शुड बी ओपन फॉर द पब्लिक। नैक्सट इज सोसाइटी। रेसिज्म एग्जिस्ट एट ऑल लैवल्स ऑफ सोसाइटी। चाहे वो ग्राउंड लैवल तो चले जाओ, चाहे तुम हायर लैवल तक चले जाओ, कि जी रेसिज्म आ वो सोसाइटी के हर लैवल दे जाके एग्जिस्ट करती है। सो अपने वोकैबलरी दे विच तुसीं की ह्यूमनस, मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड, पर्टिकुलर ओवरऑल पॉपूलेशन, पब्लिक, सोसाइटी। हुण आपां गल करांगे अगे जदों तुसीं डिफरेंट एज ग्रुप्स नूं लैके गल करनी है। जिस तरह ऐसे होंदे टीनएजर्स और अडल्ट, सीनियर सिटीजनस नाल हो गए रिलेटेड, ਜਾਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪਸ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਜ ਗਰੁੱਪਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਨਏਜਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਯੰਗ ਏਜ ਪੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਇਕੱਲਾ ਯੂਥ, ਯੰਗਸਟਰ ਇੱਦਾਂ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਪੀਪਲ, टीनेजर ਜਿਹੜੇ 13 to 19 ईयर्स ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ 13 ਪਲੱਸ ਔਰ 19 ਤੋਂ ਬਿਲੋ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੀਨੇਜਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਯੂਥ। ਯੂਥ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਪੀਪਲਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਡਲਟਸ ਆ ਗਏ, ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਆ ਗਏ, ਟੀਨੇਜਰਸ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੂਥ। नैक्सट वर्ड इज यंगस्टर। यंगस्टर वर्ड तुसी यूज नहीं करना जदों तुसी राइटिंग ऐसे लिखना है, बिकॉज यंगस्टर इज एन इनफॉर्मल वर्ड। सो आपां कल भी गल कीती सी कि जिहड़ा राइटिंग टास्क 2 आ, जिहड़ा ऐसे आ वो फॉर्मल लैंगुएज दे विच लिखना। फॉर्मल लैंगुएज दे विच क्यों लिखना, क्योंकि ये कोई एक
नॉन आप कहते हैं कि अपने नोन नहीं है वो परसन, वो की प्रोफैशनल है बट कि आप जानते नहीं हो कौन आ कि जिसने अपना ऐसे चैक करना। सो तुसी इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं करनी, जो यंगस्टर वर्ड है वो इनफॉर्मल आ जाता। हाँ जो तुसी राइटिंग टास्क 1 अटैम्प्ट करना है, टास्क 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਫॉर्मल ਲੈਟਰ, ਇਨਫॉर्मल ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ, ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵਰਡ ਯੰਗਸਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ 2 ਲਿਖਣਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗਸਟਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਫॉर्मल वर्ड। सो नैक्सट अडल्ट्स, अडल्ट्स की है ਜਿਹੜੇ 18 ईयर्स तो प्लस आ जाते हैं, जो 18 ईयर क्रॉस कर जाते हैं तो उदों आप वर्ड यूज कर सकते हैं अडल्ट्स। जॉब्स के विच आ गई गल, प्रोफैशन की गल आ गई ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਲਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂਥ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੀਨੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਮਿਡਲ ਏਜਡ ਪੀਪਲ। ਮਿਡਲ ਏਜਡ ਪੀਪਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਡਲ ਏਜਡ ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ ਦੈਟ as per middle aged people thinking, middle aged people ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 45 to 60 years age group, ਜਿਹੜੇ 45 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 years ਦੇ age group ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਮਿਡਲ ਏਜਡ ਪੀਪਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫॉर एग्जांपल ਟੀਨੇਜਰਸ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਡਲਟਸ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮਿਡਲ ਏਜਡ ਪੀਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ। नेक्स्ट थिंग इज ओल्ड एज पीपल। ओल्ड एज पीपल की है अबव 60 ईयर्स, जेडे 60 साल तो ऊपर है। ओल्ड एज पीपल की है बहुत रिपीटेडली बहुत कॉमनली वर्ड यूज किया जाता, सो वो चीज़ के तुहानू बैंड स्कोर लैन के लिए हैल्पफुल नहीं होंगी। तो उस ओल्ड एज पीपल वर्ड में तुसीं किद्दां चेंज कर सकते हो, उनके सिनोनिमस की यूज कर सकते हो, वोकैबलरी दे विच एक रेंज किद्दां लैके आ सकते हो। उहदे लई तुसीं वर्ड सीनियर सिटीजनस यूज कर सकते हो, बिकॉज जो 60 ईयर प्लस वो सीनियर सिटीजनस आ, द एल्डरली पॉपूलेशन, एल्डर पीपल। तो ये जो 3 वर्ड आ सीनियर सिटीजनस, द एल्डरली और एल्डर पीपल, ये आप ओल्ड एज पीपल यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज रिलेटेड टू हेल्थ एंड पेंशन टू ऑल सीनियर सिटीजनस। द एल्डरली पीपल कैन get benefit from all the government facilities। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ different words use ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। the elderly people, the elderly population plays an important role in a healthy society। elder people plays a great role in of children's life। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ different word use ਕਰਨੇ ਆ। old age people ਦੀ ਤੁਸੀਂ कला वर्ड यूज नहीं करना, बिकॉज ये ओवर यूज बहुत कॉमन वर्ड है। नैक्सट थिंग इज जो तुम चिल्ड्रन बच्चों की गल करनी है, चिल्ड्रन दिस चिल्ड्रन दिस चिल्ड्रन दिस, सो चिल्ड्रन वर्ड बहुत ओवर यूज होंगे जिस तरह आप ओल्ड एज की गल की है। सो ये फर्स्ट इहदा सिनोनिमस है किड्स, किड्स दिस किड्स। बट जो राइटिंग टास्क 2 जो तुम अटैम्प्ट करना तो किड्स वर्ड यूज नहीं करना, बिकॉज एज यंगस्टर्स किड्स आल्सो एन इनफॉर्मल वर्ड। हाँ जो तुसी राइटिंग टास्क 1 इनफॉर्मल लैटर लिखनी है उदों तुसी किड्स वर्ड यूज कर सकते हो। हाउ आर यूर किड्स जो तुसी अपने किसी फ्रेंड को पूछना है ਜਾਂ किसी अपने ब्रदर सिस्टर को पूछते हो तो उदों तुसी किड्स वर्ड यूज कर सकते हो। बट तुसी ऑफ स्प्रिंग वर्ड, एक या फॉर्मल वर्ड आ, ऑफ स्प्रिंग यूज करना, सिबलिंग वर्ड यूज कर सकते हो चिल्ड्रन की जगह। सो ये जी वोकैबलरी है वो रिलेटेड टू डिफरेंट एज ग्रुप्स आ कि डिफरेंट एज ग्रुप्स में तुसी किद्दां अपना एक्सप्रैस कर सकते हो, किद्दां तुसी डिफरेंट लिख सकते हो। हुण नैक्सट थिंग इज एडवांटेजिस एंड डिसएडवांटेजिस। सो एडवांटेजिस एंड डिसएडवांटेजिस नूं आपां किद्दां एक्सप्रैस कर सकते हैं, इहदे लई की सिनोनिमस यूज कर सकते हैं, हुण आपां ओह गल करांगे। लाइक एडवांटेजिस की जगह तुसी बेनीफिट भी लिख सकते हो। टेक्नोलॉजी ऑफर्स अ लॉट ऑफ बेनीफिट्स टू द सोसाइटी। प्रोज, प्रोज की आ जो आप ज़्यादा की गल करते हैं, मोर दैन वन, एक तो ज़्यादा की गल करते हैं, मोर दैन वन, 2 और 3 बेनीफिट्स की इकट्ठे गल करते हैं उदों आप प्रोज वर्ड यूज करना है। मैरिट,
ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਰਿਟਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਔਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਸਟਰੈਂਥ ਔਰ ਸਟਰੈਂਥਸ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਥ ਸਿੰਗੂਲਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪਲੂਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਲੂਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ, ਜਦੋਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਫ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਰਾਬੈਕਸ। drawbacks of invention is this, drawback of every medicine is this, drawback of researches leads to this thing. So benefit opposite is drawbacks। ਜਿੱਥੇ pros ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ cons ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। cons ਕੀ ਆ, negative effect ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, like fast food causes has a lot of cons, ठीक है। then merit ਦੀ opposite ਆ ਗਿਆ demerit, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ negative points ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟਸ ਦੀ, ਇਲ ਇਫੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੀਮੈਰਿਟ ਔਰ ਡੀਮੈਰਿਟਸ। ਸਟਰੈਂਥ, ਵੀਕਨੈਸ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਜ਼ ਬੋਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਐਂਡ ਡਰਾਬੈਕਸ, benefits and drawbacks, pros and cons. I want to discuss about pros and cons of this thing. Merits and demerits of co-education, merits and demerits of inventions, merits and demerits of nuclear family, joint family, strengths and weakness of this thing. So ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਵਰਡਸ ਜਾਂ 5 ਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 5 ਵਰਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਵਰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 4 ਤੋਂ 5 ਲਾਈਨਸ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 25% ਆ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਕਸਪਲੇਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਾਸਕ 1 ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਟਾਸਕ 2 ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਆ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗੁੱਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੈਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ 2 ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ, ਆਊਟਕਮ ਗੁੱਡ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਸੀਜਨ, ਆਊਟਕਮ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਆਊਟਕਮ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਊਟਕਮ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਸੇਮ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਔਰ ਜੋ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ, ਬੈਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ, ਰਿਪਰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, one consequence of changes in diet over recent years has been a dramatic increase in cases of childhood obesity। मतलब कि recent years ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਈਟਰੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਓਬੇਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, increase in cases of childhood obesity। obesity ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਟ ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਡਾਈਟ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ। ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨ। ਰਿਪਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਪਾਲਿਸੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਟੂ ਹੈਵ far reaching repercussions for young people। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ
ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਟਕਮ ਵੀ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਆ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ, ਫॉर ਰੀਚਿੰਗ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਕਿੰਨਾਂ ਲਈ, ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਲਈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰਟਾਈਲ ਕਪਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਦਿਸ ਪਾਲਿਸੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਟੂ ਹੈਵ ਫਾਰ ਰੀਚਿੰਗ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨਸ ਫॉर ਯੰਗ ਪੀਪਲ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ, ਆਊਟਕਮ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੌਬ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਜੌਬ। ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਮੀਨਸ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੀਨਸ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਆਪਦਾ ਓਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਓਨਡ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ, nurses, okay, next lawyer, many more professions are, dentist ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ prolonged training ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ profession। next thing is occupation। occupation ਕੀ ਆ, means of earning a living, ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਡੇਲੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ। ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਫਟਰ +2 ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਮੂਥਲੀ ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਟ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਇਹ ਜੌਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਲੋਟ ਆਫ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲੋਟ ਆਫ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲੋਟ ਆਫ ਵਰਡਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਓਵਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਲਟੀਟਿਊਡ ਆਫ। ਮਲਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਲੇਥੋਰਾ ਆਫ। ਪਲੇਥੋਰਾ ਮੀਨਸ ਬੰਚ, ਗਰੁੱਪ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਟੀਟਿਊਡ। ਓਬੇਸਿਟੀ ਕਾਜ਼ ਅ ਮਲਟੀਟਿਊਡ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਓਬੇਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, a lot of, ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ obesity causes a lot of medical condition, this thing causes a lot of this thing। ਤਾਂ ਅਗਰ a lot of word ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ repeatedly use ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ multitude। next plethora, students can choose from a plethora of colleges and courses, ਕਿ students ਕੋਲੇ colleges ਔਰ courses ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ options ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾ bunch of colleges ਤੋਂ ਜਾਂ courses ਤੋਂ, number of courses ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਾਲਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ
4 to 5 वर्ड्स भी अगर तुसी लर्न करते हो तो तुसी अपनी जिहड़ी राइटिंग आ उहनूं इफेक्टिव बना सकते हो। तो कोशिश करनी है कि तुसी जिहड़े ये वर्ड आपां अज डिस्कस कीते आ, आपां पहलां एज दे नाल गल कीती है कि डिफरेंट एज ग्रुप्स नूं आपां किद्दां आपां लिख सकते हैं, की उन्हां नूं वर्ड्स दे सकते हैं, होर भी बहुत सारियां आपां चीज़ां डिस्कस कीतियां। तो रिजल्ट दा आपां किद्दां गल कर सकते हैं, जॉब की गल किद्दां करनी है, अलॉट ऑफ नूं किद्दां आपां लिख सकते हैं। तो तुसीं इन्हां चीज़ां नूं अपनी राइटिंग दे विच यूज़ करके अपनी राइटिंग नूं इंप्रूव कर सकते हो। और तुसीं अगर विद प्रैक्टिस तुसीं अपनी राइटिंग इंप्रूव करते हो तो अल्टीमेटली जिहड़ा तुहाडा बैंड स्कोर आ वो तुसीं 6 तो 8 तक जा सकते हो, बट ओनली विद प्रैक्टिस एंड अ रेंज ऑफ वोकैबलरी। बिकॉज जिहड़ी वोकैबलरी आ वो 25% तुहाडी काउंट करदी है बैंड स्कोर्स नूं। अगर वोकैबलरी तुहाडी इफेक्टिव नहीं है, डिफरेंट वोकैबलरी तुसीं नहीं यूज़ कीती विद कंपलैक्स सेंटेंसिस, टाइप ऑफ सेंटेंसिस या कुछ भी, तो तुसीं अपना जिहड़ा बैंड स्कोर है डिजायरेबल अचीव नहीं कर सकते। सो इन्हां पॉइंट्स नूं तुसीं ध्यान दे विच रखना है। और मैं उम्मीद करती हाँ कि यह वीडियो तुहाडे लई हैल्पफुल होगी और तुसीं इहनूं अपने राइटिंग दे विच यूज़ जरूर करोगे तो अपना डिजायरेबल बैंड स्कोर गेन करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।